दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम मनोहर लाल की बैठक। शाह के आवास पर हो रहा है मंथन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल को लिखी चिट्ठी। कोरोना से निपटने के लिए दिए 6 सुझाव। ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग। तीसरी लहर को देखते हुए उठाए जाएं जरूरी कदम। सिद्धू परगट के बाद कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। पंजाब महिला कमीशन ने 3 साल पुराने मीटू मामले में सरकार से 1 हफ्ते में मांगा जवाब। कांग्रेस विधायक परगट सिंह का बड़ा दावा। कहा, मुझे सेक्रेटरी के जरिए दी गई धमकियां। मैं डरने वाला नहीं, जिसको जो करना है कर ले। परगट सिंह के सवालों से विरोधियों को मिला मौका। बोले, ये कैसी सरकार जो अपने विधायकों को दे रही है धमकी। परगट सिंह पर भी उठाए सवाल। कोटकपुरा के बाद बहबल कलां गोलीकांड मामले की जांच के लिए भी नई एसआईटी गठित। आईजी नौनिहाल सिंह की अगुवाई में बनाई गई एसआईटी। संगरूर में ईटीटी पास बेरोजगार अध्यापकों का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के आवास के घेराव की कोशिश। प्रदर्शनकारियों ने तोड़े बैरिकेड। पुलिस के साथ भी हुई धक्का मुक्की। हिमाचल में 18+ के लिए शुरू हुआ वैक्सीनेशन प्रोग्राम। कल अलग अलग केंद्रों में नौजवान लगवा रहे हैं टीके। महिला हेड कांस्टेबल मामले में अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज। डीजीपी संजय कुंडू का कुछ भी कहने से इनकार। सीएम बोले, निष्पक्ष होगी मामले की जांच। करनाल की सब्जी मंडी में जबरदस्त हंगामा। रेहड़ी वालों ने जमकर किया बवाल। मंडी में अंदर जाने से रोकने पर हुआ हंगामा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर और सीधे आपको ले चलते हैं मेरे सहयोगी पंकज कपाही के पास, जिनके साथ इस वक्त कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा जुड़े हैं। पंकज, देखो, लगातार कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟੂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। बाकी कांग्रेस किस तरीके नाल देख रही है, सीनियर लीडर किस तरीके नाल देख रहे हैं और दिल्ली इस वेले की सोच रही है, प्रताप सिंह बाजवा होरां तो जान लेने। बाजवा साहब, विजिलेंस की जांच चल रही नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके, की कहना चाहोगे कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह और 2019 की विजिलेंस की जांच हुण चंडीगढ़ पहुंच चुकी है? देखो, मैं एक तुहाडे टीवी चैनल ते गल बहुत क्लीयर करना चाहना। मैं अपने ट्वीट के जरिए भी कहा कि कैप्टन साहब, आ जिहड़ा तुहाडा विजिलेंस डिपार्टमेंट है, जे इन्होंने कुछ करना ही सी तो समुचे पंजाब नूं, समुचे कांग्रेस के काडर नूं ये इंतजार सी कि जेडे 10 साल सा प्रकाश सिंह बादल की गवर्नमेंट रही 2007 ਤੋਂ 17 तक, जिन्ने वड्डे पैमाने ते लुट खसुट उदों हुई है। सारे किस्म के माफिया चलते सी, केबल नैटवर्क चलता सी, तुहाडा रेत का माफिया चलता ही, तुहाडा शराब का माफिया चलता ही, तुहाडा ड्रग का माफिया चलता ही, तुहाडा ट्रांसपोर्ट का माफिया चलता ही। तुसीं जे विजिलेंस ने प्रूव भी करना, पहले उन्हां दा कुंडा ते खड़काओ। आपां उन्हां दा कुंडा खड़काउण दे बजाय अपणिआं दा शुरू कर लिया। मैं समझना ये जिन्हें भी एडवाइस दी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह दा साथी नहीं है, वह विरोधी है। उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ते कांग्रेस की पोजीशन कमज़ोर करने वास्ते किया। तां ही मैं ट्वीट च कहा सी, इल एडवाइस्ड, इल टाइम्ड क्योंकि इस टाइम सारे देश दे विच कोरोना पैंडमिक है। विशेष तौर पंजाब दे विच पिंडां दे विच कस्बियां दे विच हज़ारां दी तादाद च या सैकड़ियां दी तादाद दे विच लोग बीमार हो रहे हैं। कई तुसीं कोई पिंड इहो जिहा नहीं रह गया जिथे 1-1, 2-2, 3-3 सानूं इस टाइम बदकिस्मती दियां रोज़ खबरां आ रही ने कि बंदे जिहड़े ने ना उत्थे बैड है कोरोना दे विच, ना ऑक्सीजन अवेलेबल, ना उत्थे तुहाडे की कहंदे ने वेंटिलेटर्स अवेलेबल ने, ना उत्थे ऑक्सीजन दे जिहड़े सिलेंडर्स अवेलेबल ने, ना कॉन्सनट्रेटर्स ने, ना पीपी किट्स ने।
ਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਨਾ ਟੀਕੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦਾ ਇੱਕ OSD ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ MLA ਨੂੰ ਕਰੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਣ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੀ ਸੁਣੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ TV ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਕੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਏ ਗਾਂਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੂਥਾਂ ਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੋਟ ਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ 2 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਲੰਚ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ। ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਜੇ ਨਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਕਜ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 6 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ 2022 ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਜਮਾਤ ਤੇ ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਬਦਲਣੀ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵੇਖੋ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, CBI ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਫਾਈਲ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕਿਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਤੇ ਪੈਲਸਟੀਨ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਮਸਾਇਲਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਜਮ ਵਰਤੋ, ਸੰਜਮ ਵਰਤੋ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਈਨ ਗੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਲਾ ਗੱਡ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ 4.5 ਸਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਰ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਡਰੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੇ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਣ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ 22 ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। 22 ਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਿੱਧੂ ਅਗਵਾਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਗਵਾਈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਗਵਾਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਚੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 2022 ਦੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਨੀਬਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਰਰਿਪਲੇਸੇਬਲ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫੋਨ ਆਏ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਰਾਏਗੀ, ਧਮਕਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਪਾਓਗੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓਗੇ, ਹਮਾਇਤ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਓਪਨ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਵੀਟ ਘਲਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਹੋਰ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ ਗਈ ਮੀਟੂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਡੈਪਥ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਮੰਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ 7 ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ 6 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੱਲ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਫੜ ਲੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਣ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਫੜੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਮੰਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਕ 2022 'ਚ ਹੁਣ ਕਮਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਿਨੈਰੀਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ 7 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦਾ, ਖੋਲ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਫਲੋਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਥਾਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਲਾੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰੰਭ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ, ਕੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੜਕਾਣਾ ਹੀ ਖੜਕਾ ਆਪ ਲਾਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੁੜ ਜਾਓ, ਇਸ ਕੰਮ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ, ਮੁੜ ਜਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਸੂਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ,
ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥੇ ਰੱਖ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੋ ਖੁੱਲੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਇਆ, ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया पंकज। तो कांग्रेस के सांसद प्रताप बाजवा की तरफ से साफ शब्दों में कैप्टन अमरिंदर सिंह को नसीहत दी गई कि अपनों के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं हुई थी, बल्कि जो दोषी हैं इतने सालों से उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि कांग्रेस में कलह लगातार बढ़ती जा रही है। प्रगट सिंह ने आज आरोप लगाए, उन्हीं पर प्रताप बाजवा ने कहा कि इस वक्त प्रगट सिंह के साथ वो खड़े हैं, ना कभी पहले डरे थे ना आगे डरेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक हो रही है। अमित शाह के आवास पर यह बैठक चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय गृह मंत्री के बीच मुलाकात हो रही है। अमित शाह के आवास पर यह बैठक हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक हो रही है। अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात, और इस बैठक में उन दोनों के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। तीनों नेताओं के बीच में ये बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक तीनों नेताओं के बीच में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच मुलाकात हो रही है। अगली बड़ी खबर, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीएम मनोहर लाल को चिट्ठी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर लाल को चिट्ठी लिखी है और कोरोना से निपटने के लिए 6 सुझाव अपनी तरफ से दिए हैं। कहा है कि ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी पर रोक लगाएं। तीसरी लहर को देखते हुए जो जरूरी कदम है वो उठाने चाहिए। गरीब और मजदूर वर्ग के लिए विशेष पैकेज लागू करने की मांग भी की है। तो 6 सुझाव दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कहा कि संक्रमण काल में बच्चों की शिक्षा का सुचारू प्रबंध करने को लेकर शिक्षाविदों की कमेटी गठित करनी चाहिए। ऑक्सीजन, दवाइयों की कालाबाजारी के साथ जो अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं उन पर भी सरकार रोक लगाए। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए अभी से संसाधन जुटाने चाहिए। और इसके अलावा कहा कि 10 शहरों में संक्रमण की पुष्टि के बाद पशुधन को बचाने के लिए भी एहतियातन कदम उठाने जरूरी हैं। 5वां सुझाव दिया कि गरीब, मजदूर और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष पैकेज लागू करें, उनकी आय सुनिश्चित करे सरकार। 6वां सुझाव, पूर्व सीएम की तरफ से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर महामारी के कुप्रभाव का आकलन करना जरूरी है। सभी वर्गों को राहत दी जानी चाहिए। कोरोना के कोहराम को कम करने के लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 26 मई तक हिमाचल में बढ़ा दिया है। वहीं अब सरकार प्रदेश में वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। आज से 18 प्लस के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसके तहत प्रदेश में 31 मई तक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी और हफ्ते में 2 बार वैक्सीन लगेगी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।